Okay, so today did you do the homework? පුතේ ඔයාලට last week එකේ අපි homework තිබුණා. Did you complete them? Yes, teacher. Yes, teacher. ඔයාලා group එකට එවුවද මට homeworks කරපු ඒවා? Did you send me to the group? No, madam. You have to send me පුතේ ඔයාලා කරන homework group එකට එවන්න. මේ teacher කොයි වෙලේ හරි බලලා check කරලා ඔයාලට එවන්න, right? Okay, teacher. group එකට එවන්න. You can send me the homework. නැත්තම් දන්නේ නැහැ නේ ඔයා හරිද වැරදිද කියලා නේද? Yes, today we have activity 1.4. Right. අපිට අද ඕක තමයි පුතේ. This is the lesson we have today. ඔය highlight කරලා තියෙන්නේ අපි ටිකක් ඔයාලට difficult අමාරු වෙයි කියලා අලුත් වගේ කියලා හිතෙන වචන තමයි මම highlight කරලා තියෙන්නේ, right? Act out activity 1.4. පේනව නේද? Can you see? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Right. හරි. අපි බලමු මේක reading comprehension එකක් තියෙන්නේ. අපිට read text එක read කරලා answers ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. Right. Act out. The Science Society of Saranga's school has decided to organize a science exhibition. Saranga was invited to share his camp experience with his friends in the Science Society. Saranga. Hello friends, thank you for inviting me to speak to you this morning. We organized our annual English camp successfully. So, I am here to share my experience with all of you. Honestly, organizing a camp is a big task. You must be wondering how I managed to do it. My father is a great planner and his motto in life is plan the work, work the plan. So we simply followed his motto. We started off by laying out a plan. Then we thought we should have a discussion. We even planned what we hope to talk here. Each of us carried a small notebook with us, which we used to note down all the important information. This book helped us a lot. Whenever we met to discuss our plans, we would share the notes that we had made. Therefore, everybody knew what is needed to be done. This made the organizing of the work easy for us. In short, planning helped us in organizing the work well. Yes. Ravi, do you have any questions? Did you take a lot of time to plan the work? Yes, it took us all day to plan the work. But in the end, we didn't feel that it was a waste of time. The time spent for planning is an investment. You know, planning helps us to ensure good results. Our initial planning helped us to reduce our shortcomings. Last year, we didn't plan our work well. And as a result, we had to face a number of problems. In a nutshell, the simple thing to do is to plan your work and then work your plan.
Do you have any questions? Thank you, Saranga. It's not so nice of you to have come here to share your experience with us. My pleasure. All the best. Okay. So this is the role play. Act out එකක් තියෙන. Act out. Plan the work. අපි එදා කතා කළා plan the work the plan ගැන. ඒ ගැන තමයි පුතේ මේ නැවතත් අපිට කියලා තියෙන්නේ. So teacher මෙතන ඔයාලට highlight කරලා දීලා තියෙනවා difficult words ටිකක් අලුත් වචන ඔයා දන්නේවත් ඇති හැබැයි ටිකක් අලුත් වගේ මට පෙවුන නිසා මම highlight කළේ. අපි ටික ලියාගමුද? Shall we write answers ලියන්න කලින් ප්‍රශ්න වලට we will write this. Right. You can write the highlighted words. Teacher, finish. Okay. Finish, teacher. Right, okay. So we will write the Sinhala meaning. අපි මේ වෙලාවේ Sinhala meaning එකත් පොඩ්ඩක් ලියාගමු පුතේ. First one. Decided තීරණය කළා. Decided තීරණය කළා. Annual වාර්ෂික successfully සාර්ථක ලෙස සාර්ථකව honestly අවංකව task කාර්යය simply සරලව followed අනුගමනය කළා
motto ආදර්ශ පාඨය ආදර්ශ පාඨය discussion සාකච්ඡාව carried රැගෙන ගියා carried රැගෙන ගියා whenever කොයි වෙලේ කොයි වෙලාවෙත් whenever කියන්නේ කොයි වෙලාවෙත් therefore එම නිසා therefore එම නිසා all සම්පූර්ණ සම්පූර්ණ all සම්පූර්ණ waste නාස්තිය investment ආයෝජනය ආයෝජනය ensure ලබා ගන්නවා ස්ථිර කරනවා කියන එකටත් අපි කියන්න ස්ථිර කරනවා ලබා ගන්නවා initial ආරම්භක ආරම්භක reduce අවම කරනවා reduce අවම කරනවා shortcomings අඩුපාඩු අඩුපාඩු nutshell කෙටියෙන් කෙටියෙන් face මුහුණ දෙනවා face මුහුණ දෙනවා pleasure සතුට pleasure සතුට benefits ප්‍රතිලාභ right එතකොට පුතේ දැන් අපිට තියෙන්නේ ටීචර් ඔයාලට ඩිෆිකල්ට් වර්ඩ්ස් ටිකක් දුන්නා මාන වචන ටික එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේක you have to answer the questions now දැන් අපිට තියෙන්නේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න read the whole text and complete the following sentences එතකොට නිවැරදි පිළිතුරු ලියන්න තමයි තියෙන්නේ
fill in the blanks ටිකක් තමයි මුලින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න ටිකකට උත්තර ලියන්න තියෙනවා. fill in the blanks තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. right. හරි. පුළුවන් විදිහට ලියමු. ටීචර් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුතේ. You can ask if there is any questions. ලියන්න පටන් ගමු අපි. We will start to write. If there are any questions, please ask. පුතේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් තේරෙන්නේ නැති එකක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඔයාලට පේන්නේ නැත්නම් ඒක කියන්න. If you can't see, please tell. ඔයාලට පොත ලැබුණාට පස්සේ නම් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. දැනට පොත නැති හින්දා අපි මේ විදිහට ලියමු. Last question එකේ තියෙන පුතේ time spent for planning is an investment. ඒ කියන්නේ C. We are talking about C. Time is spent for planning. අපි යම් කිසි දෙයක් plan කරන්න, සැලසුම් කරන්න ගන්න කාලය ඒක ආයෝජනයක්. ඒක අපතේ යාමක් නෙමෙයි ආයෝජනයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට අපෙන් අහනවා Do you agree? එකඟ වෙනවද කියලා අහන්නේ. Do you agree කියන්නේ ඔබ එකඟ වෙනවද? Discuss with your friends. Present your ideas to the class. හරි. එතකොට මේකට එකඟ වෙනවද කියලා අහන්නේ. Time අපි time එක යම් කිසි දෙයක් plan සැලසුම් කරන්න ගත කරන කාලේ අපතේ යාමක් නෙමෙයි කියන එකට එකඟ වෙනවද කියලා තමයි අහන්නේ. You have to write yes or no. Yes the no ද කියලා තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. Thank you, teacher. Okay. Teacher, පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? Question number 5. The time they took for planning. එයාලා මොකක් හරි කරන වැඩේ සැලසුම් කරන්න ගත කරපු කාලය waste of time ද not a waste of time the use of time. ඒ කියන්නේ කාලය waste කියන්නේ නාස්තියක්ද නාස්තියක් නොවේද C එකෙන් කියන්නේ ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්ද. You have to write the correct one. Okay, shall we discuss the answers? අපි නම් බලමුද පුතේ කොහොමද answers එන්න ඕනි කියලා? Okay, teacher. Yes. Teacher. Right. You can mark your answers. ඔයාලට mark කරගන්න පුළුවන්. You can mark your answers with the FN and වැරදිලා තියෙනවා නම් ලියා ගන්න ඒවත්. Right? Question number 1. Saranga was invited by the, what is the correct answer? Saranga was invited by the Science Society. Oh, මෙතන කියනවා the Science Society of Saranga's school නේද? වෙන society එකක් ගැන කියන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනේ answer B, Science Society. He went there to, what is the correct one? එයා එහෙට ගියේ මොකටද? මෙතන කියනවා
Saranga was invited to share his camp experience with his friends. මොකටද එහෙනම් ගියේ? යාළුවොත් එක්ක යාගේ අත්දැකීම බෙදා ගන්න නේද? Share his experience. The motto given in the text. මෙතන දීලා තියෙන ආදර්ශ පාඨය මොකක්ද අහනවා. What is the motto? Plan the work, work the plan. Yes, A. Plan the work and work the plan. සැලසුමකට අනුව වැඩ කරන්න කියන එක තමයි. Number 4. Saranga and his friends took දවස් කීයක් ගියාද කියලා අහන්නේ. took 2 days. How many days to plan the camp work? 1 day. camp work එක plan කරන්න යාළුවට දවස් කීයක් ගියාද? 1 day. ඔව් ඒක අපි ඉතින් හොයා ගන්න ඕනේ මේක read කරලා. You have to read and find. නේද? Saranga and his friends took අපි බලමු මෙතන කොහෙද එහෙම එකක් තියෙන්නේ කියලා. Yes, මෙන්න මෙතන කියනවා පුතේ. Did you take මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙන් අහනවා ඔයාලට පේනවා මෙතන. Did you take a lot of time to plan the work? ඔයාට මේ වැඩේ plan කරන්න ගොඩක් කල් ගියාද? එතකොට කියනවා yes. It took us a whole day. සම්පූර්ණ දවසක්. මුළු දවසක්ම ගියා. So what is the correct answer? 1 day. One One day. day. එක දවසක් තමයි ගියේ. One day. Question number 5. The time they took for planning. මේගොල්ලෝ මේ සැලසුම් කරන්න ගත කරපු කාලය waste the not waste the use the මොකක්ද එන්න ඕනේ? මෙතන කියනවා in the end we didn't feel that it was a waste of time. It was a waste of time කියලා එක තැනක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා නේද? මෙතන කියනවා it was මෙන්න මෙතන ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක. It was a waste of time. මෙන්න මෙතන කියනවා it was a waste of time කියලා. Yes. It was a waste of time කියලා කිව්වට පුතේ එතන එහෙම කිව්වට ඔයාලා බලන්න මුලින් කියනවා එතන it was a waste of time කියලා කිව්වට මෙතන කියනවා we didn't feel that it was a waste of time. Didn't feel කියන්නේ අපිට දැනුනේ නැහැ ඒක මේ waste of time එකක් කියලා. තේරුණාද? We didn't feel. ටීචර් එතකොට ආන්සර් එක මොකක්ද? ඔව් පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. මේ කියන්නේ we didn't feel that it was a waste of time. එහෙනම් waste of time එකක් නෙමෙයි. කාලය නාස්ති කිරීමක් නෙමෙයි ඒක නේද?
We didn't feel කියන්නේ එහෙම දැනුන්නේ නැහැ කියලානේ. කාලේ නාස්ති කිරීමක් කියලා දැනුනේ නැහැ අපිට. So what is the correct answer? එහෙනම් මොකක්ද අපි answer එකට ලියන්න ඕනේ? Not a waste. Not a waste of time. කාලේ නාස්ති කිරීමක් නෙමෙයි. Not a waste of time. එකට එන්න ඕනේ. Not a waste. Next one, answer the following. Why did they use a notebook? ඇයි ඒගොල්ලෝ notebook එකක් use කළේ? Why did they use a notebook? මොකටද notebook එකක් use කළේ ඒගොල්ලෝ? බලන්න මෙහි කොහරි කියලා තියෙනවද කියලා notebook එකක් use කළයි කියලා. මේ තියෙන්නේ. Yes, each of us carried a small notebook with us which we used to note down all the important information. අපිට notebook එකේ තමයි සියලුම important information වැදගත් තොරතුරු අපි ලියාගත්තේ. එහෙනම් answer එකට ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ පුතේ. What is the answer? To note down all the important information. To note down all the important information. වැදගත් තොරතුරු ලියා ගන්න තමයි notebook එකක් ගෙනිච්චේ. Right, next one. What are the benefits of planning? අපි යම්කිසි වැඩක් plan සැලසුම් කරන එකේ වාසිය මොකක්ද? ඒක හිතලා ලියන්න තියෙන්නේ. Have a good result. මේකනොත් අපිට ගන්න පුළුවන්. Have a good result. හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා නේද? කාලය ඉතුරු වෙනවා කොහොමද කියන්නේ? Benefits of planning. What are the benefits of planning? Reduce our shortcomings. Yes, good. අපිට කියන්න පුළුවන් saves our time. කාලය ඉතුරු වෙනවා. Saves the time. කාලය ඉතුරු වෙනවා. Reduce shortcomings. වෙන්න තියෙන අඩුපාඩු මගහැරෙනවා. Reduce shortcomings. ඒ කරන වැඩේ හොඳට කරන්න පුළුවන් නේද? Organize the task well. කරන වැඩේ හොඳට organize කරලා කරන්න පුළුවන්. ඔය තමයි අපිට benefits of planning. සැලසුම් කිරීමේ තියෙන වාසි benefits of planning. Right. And question number C, time spent for planning is an investment. අපි යම් කිසි දෙයක් සැලසුම් කරන්න ගත කරන කාලය ආයෝජනයක්. ඒ කියන්නේ ඉතිරියක්. ඉතිරි කිරීමක් වගේ. ඇයි ඒකට එකඟ වෙනවද? Do you agree කියලා අහන්න අපි මොකද්ද ලියන්න ඕනේ? Yes ද noද? Yes නේ? You can write yes. Do you agree කියන්නේ ඔබ එකඟ වෙනවද එයට? Do you agree? ඔබ එයට එකඟ වෙනවද?
එතකොට අපිට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට එක්ක yes ලියන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් no. yes no දෙකෙන් එකක් තමයි පුතේ එතකොට ලියන්න වෙන්නේ. එකඟ වෙනවද කියලා. Okay. Have you finished? Yes, teacher. Yes. ටීචර් B එකේ මේ ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් එක මොකද්ද? Why did they use a notebook? Notebook එකක් භාවිතා කළේ ඇයි ඒගොල්ලෝ? එතන කියනවා to note down all the important information. සියලුම වැදගත් තොරතුරු ලියා ගන්න. To note down all the important information. Okay. Okay teacher. Right. Okay, පුතේ එහෙනම් ඒ ටික තමයි the first question. Right. Okay. අපි එහෙනම් ඊළඟට යන්නේ we are going to please start your videos. If you can please start the videos. Yes, now we are going to our next lesson, grammar lesson. Grammar lesson එකට පුතේ ඊළඟට යන්නේ. You can close the books. ඔය පොත් එහෙනම් අපි වහලා you can take the grammar book. Hi. Today we are going to discuss singular and plural. ඔයාලා දන්නවා මේ pupils book එකේ ඔයාලගේ තියෙන grammar topic එක singular plural nouns. Right. අපි බලමු. We will see the note. Yes, you can see singular and plural. Nouns කියන්නේ මොනවද කියලා අපි දන්නවා. නාමපද. නාමපද දෙවර්ගයක් තියෙනවා. singular, plural. ඒක වචන, බහු වචන. singular verb එකකට අපි is ලියනවා. plural verb එකකට are ලියනවා. Right? singular නම් අපි සරලවම කරන්නේ plural එක කරද්දී s එකක් එකතු කරනවානේ. We add s to the verb. Cat, cats, dog, dogs, girl, girls, boy, boys, flower, flowers. ඒ විදිහට අපි ඒක වචන පදයක් noun එකක් බහු වචන plural කරනවා s එකක් එකතු කරලා. ඊට අමතරව මම අද කියන්න යන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ බලන්න. brush, watch, class, fox, mango. මේවා අන්තිමට ඇවිල්ලා තියෙන අකුරු දිහා බලන්න. You can watch at the letters SH, CH, double S, XO. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ වගේ අකුරු මොකක් හරි වචනයක noun එකක අන්තිමට ආවොත් SH, CH, double S, XO කියන අකුරු අන්තිමට ආවොත් අපි plural කරද්දී es තමයි එකතු කරන්නේ. Right? plural කරනකොට es තමයි දාන්නේ. එතකොට brushes, watches, classes, foxes, mangoes වෙනවා. ළඟට y අකුර තිබුණොත් මොකක් හරි වචනයක අගට y අකුර තිබුණොත් අපි කරන්නේ ඒකට ies එකතු කරනවා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ies තමයි එකතු කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි y අකුරට කලින් a අකුර මොකක් හරි vowel letter එකක්. ඔයාලා vowels මොනවද කියලා දන්නවා? අපි vowels කියලා කියන්නේ මොනවටද? a e i o u. නේද? එතකොට ඔන්න ඔය vowels වලින් එකක් y අකුරට කලින් තිබුණොත් නිකම්ම s එකක් තමයි ලියන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න.
එතකොට IES ලියන්න යන්නේ නැහැ. S එකක් විතරක් ලියනවා. Next one F අකුර තිබුණා. අපිට වචනේ අගට F තිබුණොත් අපි කරන්නේ VES එකතු කරනවා. Leaf leaves. Thief thieves. ඒ විදිහට. Next one අපි ඊළඟට බලමු. ඒ මොකුත්ම නැතුව මේ තියෙන වචනයට වඩා singular ඒක වචන තියෙන ඒ වචනයට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වචනයක් plural වලට එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. right? දැන් tooth කියන්නේ දතනේ. දත් කියන්නේ අපි tooths කියන්නේ. මොකද teeth. mouse මෙතන mice. foot feet. woman women. man men. child children. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ children කිව්වම හිතන්නේ එක්කෙනයි කියලා නෑ. children කියන්නේ ළමයි. child කියන්නේ ළමයා. ox oxen. goose geese. louse lice. එතකොට සමහර ඒ වගේ වචන වලට වෙනත්ම වචනයක් තමයි plural වලට එන්නේ. ඊළඟට පුතේ තව වචන ටිකක් තියෙනවා. ඒවට singular නැහැ. scissors, trousers, mums, cattle මේවා හැමතිස්සෙම plural බහුවචනයි. අපි scissor කියලා වචනයක් නැහැ. scissorsම තමයි. scissor කියලා කිව්වොත් hina වෙනවා. එහෙනම් කියන්න එපා scissor කියලා. trouser කියලා එකක් නැහැ. trousers. අපි කතාවට නම් කියනවා trouser එක කියලා. ඒක වැරදි. trousers තමයි වචනේ. එතකොට ඒවා singular ඒක වචන කියලා එකක් නැහැ. mums, cattle මේවා plural බහුවචනයි හැමතිස්සෙම. ළඟට plural නැති ඒවාක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ singular නිතරම ඒක වචනයි. ඒවට බහුවචන නැහැ. මොනවාද? gold, golds කියන්නේ රත්තරන් කියවල golds කියන්නේ. silvers කියන්න බෑ. sugars කියන්න බෑ. rice, news, wheat, news කියන එක හැමතිස්සෙම ඒක වචනයි. එතකොට මේ වචන වලට plural බහුවචන පදයක් නැහැ. no plural. මේවට අපි නිතරම is තමයි ලියන්න ඕනේ. gold is, silver is, sugar is, rice is. මේවට නිතරම plural ලියන්න ඕනේ. scissors are, trousers are, mums are, cattle are. Do you understand? Yes, teacher. Yes, teacher. හරි. එහෙනම් අපිට දැන් මේක ලියා ගන්න තියෙන්නේ. You have to write this note. අපි මේක ඉක්මනට ලියා ගමු පුතේ. Teacher, Yes. අපි මේ ටික ලිව්වා. මේ ටිකත් ලියන්නද? නෑනේ. tooth, teeth. ඒ ඔක්කොම ලිව්වා teacher. ඒ ටික කොහොමද ලිව්වේ? How did you write? Teacher ඉස්සෙල්ලා දුන්නා. ඉස්සෙල්ලා දුන්නද? No teacher.
හරි පුතේ ලියාගෙන නැති අය ලියා ගන්න මේක ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන ලෙසන් එකක් ඒකයි මම නැවත කළේ grade 8 වලට ඔයාලට මේ තියෙනවා මේ ලෙසන් එක කලින් කරපු අයට නම් ලේසි ඇති කමන්නේ ලියපු නැති අය ලියා ගන්න Yes. Change the each of the singular nouns below into plural nouns. මේ දීලා තියෙන ඒවා අපිට plural කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. Right? ඔයාලා list එක ලියාගෙන යන්න පුතේ වචන ටික ලියාගෙන ගිහලා ඊට පස්සේ ඒවා plural කරන්න තියෙන්නේ. Right? හරි කරමු බලන්න අපි we will start. ඔය ප්‍රශ්නෙට ලියන්න ඕනේ change each of the singular nouns. C එකට I වෙනම D එකට එහෙම වෙනම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. වචන ටික විතරක් ලියලා singular plural කියලා ලියලා වචන ටික දෙපැත්තට දාලා ලියන්න right singular plural කියලා මේ දීලා තියෙන ඒවා plural nouns ටික ලියන්න තියෙන්නේ Kalana, have you done this activity? Teacher එක කරා අපි මේ කළාද? No teacher. කරපුවා පොඩ්ඩක් මට කියන්න පුතේ who has done this? Yes teacher. No teacher. Sayuni, have you done this? No teacher. Kisandi, No teacher. Amadi, No teacher. Kalana, No teacher. Shweta, Yes teacher. you have done. Sayuni? No. Right, it's okay. පුතේ කමක් නැහැ අපි ලියාගමු මේක. තව සැරයක් මතක් කරගන්න පුළුවන් you can write. Okay teacher. Right. ඔයගොල්ලෝ බලන්න හරියට ලියලාද තියෙන්නේ කියලා you can check your answers and ලියාගෙන නැතිව තියෙනවා නම් you can write the answers. හරි. අපි බලමු
First one, calf. Calf නම් අපි ලියන්න ඕනේ මෙතන. Cows. Teacher, first one is what's next? Sorry. Right. Teacher take a miss උනානේ. Okay, teacher. Books ඒවා මම ලියන්නේ නැහැ පුතේ. Books. Tables. Days. Cars. එහෙම තමයි එන්න ඕනේ. Now next one, B. Watch. Watchers. Foxes. Glasses. Quizzes. Classes. Buses. Babies. Bodies. Monkey. ඊ අකුරට කලින් තියෙන්නේ vowel අකුරක්. එහෙනම් අපි මම එතනදී කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට අපි s එක විතරයි දාන්නේ කියලා. vowel එකක් තිබුණොත් parties, dictionaries, cities. Cows. Hooves. Elves. Dwarves. Thieves. Laws. F අකුර තිබුණොත් VES තමයි එකතු කරන්නේ. Y තිබුණොත් IES. Tooth එකට එන්න ඕනේ teeth. Child. Children. Men. Person. People. Foot. Feet. Mouse. Mice. Potatoes. Goose, geese. Tomatoes. House, houses. Cherries. Mooses. Deer. Oxen. Mosquitoes. Teacher, moose means නෙවෙයිද? Moose, meese. No. Meese කියලා සමහර අවස්ථාවල කියනවා පුතේ. කමක් නෑ ඔයා හරි දාගන්නකෝ. Sheep මයි වෙනස් වෙන්නේ. Heroes. Hero එකේ ES එන්නේ right? Hero S එකක් විතරයි එන්නේ. ES දාන්නේ නැහැ අපි O අකුර තිබුණාට. Boxes. ඔය විදිහට තමයි
plural ලියන්න තියෙන්නේ. Okay, teacher. Okay. Right. Now you have to ඊළඟට තියෙන පුතේ we will ඔයාලට මේකෙන් homework එකක් තියෙනවා. I will give you a homework from singular and plural nouns. Singular plural noun වලින් home එකක් තියෙනවා. ඒකේ දන්නේ නැති ඒවා ඇති සමහර වෙලාවට දන්නේ නැති ඒවා තිබුණොත් ඒවා ඉතුරු කරන්න you keep it and තියලා දන්න ටික ලියන්න. right? ගොඩක් හොඳ worksheet එකක්. ගොඩක් singular plural nouns තියෙනවා ඒකේ. You can write it at home. Hari, අපි එහෙනම් අද essay එකට යමු. We will go today's essay. Okay, teacher. Right. Now take your essay writing books. බලමු අද මොකක්ද අපිට තියෙන essay එක කියලා. Right. Teacher essay එකට කලින් ඔයාලට පොඩි වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා. Teacher will show you a video. බලන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක්ද ඔයාලට හිතෙන්නේ කියලා පොඩි ස්ටෝරි එකක් තියෙන්නේ. පොඩි කතාවක් ඒකේ තියෙන්නේ. අපි බලමු කවුරු ගැනද අපි essay එක ලියන්න යන්නේ කියලා ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක read කළාම right මේක බැලුවහම කියවන්න තියෙන්නේ හැබැයි ස්ටෝරි එකක් තියෙන්නේ පොඩි. Right. අපි බලමු. බලන්න පුතේ you watch carefully. හොඳට බලන්න මොකක්ද මේ වීඩියෝ එකකින් කියන්නේ කියලා. හරි. තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. You try to understand.
Did anyone understand? කාට හරි පොඩ්ඩක් හරි මොකද්ද කිව්වේ කියලා තේරුණාද? තේරුණ කෙනෙක් ඉන්නවද? Yes, teacher. Vishwa, can you tell me? Best friend. Best friend. හරි මේ ස්ටෝරි එකේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා මොකක් හරි තේරුණාද කාට හරි? Having a best friend. Yes, having a best friend. Right. බලමු පුතේ අපි මේකේ පොඩි කතාවක් කියන්නේ ලස්සන කතාවක්. මෙතන කියනවා a story tells that two friends were walking through the desert. යාළුවෝ දෙන්නේ කොහේ හරි ඒගොල්ලෝ සංචාරයකට කාන්තාරයක් මැදින් ගමන් කරලා තියෙනවා. Walking through the desert. During some point කොහේ හරි එක වෙලාවකදී මේ ගමන අතරතුරදී ඒගොල්ලෝ පොඩි රණ්ඩුවක් පොඩි කතාබහක් ඇති වෙලා තියෙනවා. පොඩි රණ්ඩුවක් වගේ ඉතින් ඇති වෙලා තියෙනවා මොකකට හරි. එහෙම රණ්ඩුවක් වෙලා one friend slapped the other one on the face. එක්කෙනෙක් slap කරනවා කියන්නේ කම්මුලට ගහලා තියෙනවා. රණ්ඩුවක් වෙලා අනිත් එක්කෙනාට. එතකොට මේ දෙන්නගෙන් අර ගුටි කාපු එක්කෙනා slapped was hurt. එයාට ටිකක් රිදිලා but without saying anything කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැතුව wrote in the sand. එයා වැලි වල ලියලා තියෙනවා. වැල්ලේ ලියුවලු today my best friend slapped me in the face. වැලි වල මෙයා ලියලා තියෙනවා අද මගේ යාළුවා මන්ට ගැහුවා කියලා. ඊට පස්සේ එහෙම කරලා ඉතින් මේගොල්ලෝ ඉතුරු ටිකත් දැන් ඉදිරියට ඇවිදගෙන ගියාලු. ගිහිල්ලා මගදී මෙයාලට හම් වෙලා තියෙනවා පොඩි ලේක් එකක්. විලක් වගේ මුණ ගැහිලා මේගොල්ලෝ එකෙන් they decided to take a bath. නාන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. එතකොට they kept on walking until they found an oasis where they decided to take a bath. ඔයාලා අහලා ඇති කාන්තාරයක තියෙනවා ෂේම භූමිය කියලා එකක්. එහෙම එකක් මුණ ගැහෙනකම් ඒ කියන්නේ වතුර තියෙන තැනක් මුණ ගැහෙනකම් මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බාත් නාන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. එතකොට the one who had been slapped got stuck in the mire. අර ගුටි කාපු එක්කෙනාම අර මේ නාන්න ගිහිල්ලා අතන ගිලෙන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. වැවේ ගිලෙන්න ගිහිල්ලා ලේක් එකේ විලේ ගිලෙන්න ගිහිල්ලා අර ගහපු යාළුවම තමයි හැබැයි මෙයාව බේරගෙන තියෙන්නේ. මුකුත් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව එයාව ප්‍රවේශමට බේරගෙන තියෙනවා. But the friend saved him. එතකොට after recover from the near drone මෙයා මේ බේරගත්තට පස්සේ එයා stone එක ගලක ලියලා තියෙනවා today my best friend saved my life. අද මගේ හොඳම යාළුවා මගේ ජීවිතය බේරගත්තා කියලා. එයා ගලක තමයි ඒක ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට අර ගහපු යාළුවා අහනවා මෙයාගේ after I hurt you මම ඔයාට ගහපු වෙලේ you wrote in the sand. ඔයා ලිව්වේ වැලි වල. මම ගැහුවා කියලා ඔයා වැලි වල ලිව්වා. ඒත් දැන් මොකද ඔයා මම ඔයාව බේරගත්තාම ස්ටෝන් එකක ලිව්වේ ගලක ලිව්වේ? why you write on a stone? ඇයි එහෙම ලිව්වේ? එතකොට අර යාළුවා කියනවා ඇයි එහෙම කළේ කියලා වම් කියනවා when someone hurt us කෙනෙක් අපිට රිදෙව්වහම අපි ඒක ලියන්න ඕනේ වැල්ලේ. වැලි වල තමයි ලියන්න ඕනේ. මොකද සමාව කියන සුළඟෙන් ඒක මකලා දාන්න පුළුවන්. ඉරේස් කරලා කියන්නේ. ඉරේස් කරන්න පුළුවන්. මකන්න පුළුවන්. but when someone does something good කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට හොඳක් කළොත් අපි ඒක ලියන්න ඕනේ ගලක stone එකක. when no wind can ever erase it. සුළඟකටවත් ඒක මකන්න බෑ කියලා එයා කියනවා. right? එතකොට ඒක තමයි අපිට මේ ස්ටෝරි එකෙන් දෙන්නේ. අන්තිමට මේකෙන් දෙන ආදර්ශය තමයි පුතේ මොරාල් එක වෙන්නේ do not value the things you have in your life but value who have in your life. අපේ ජීවිතේ තියෙන දේවල් වලට වඩා අපිට අපේ ජීවිතේ ඉන්න පුද්ගලයින්ව තමයි ගොඩක් වටින්නේ කියලා
මේ තමයි මේකේ මොරාල් එක විදිහට දෙන්නේ. ආදර්ශය විදිහට දෙන්නේ. right. Okay. Right. Now we are going to our essay. අපි එන essay එකට යමු. මේක teacher ඔයාලට WhatsApp එවනවා. Teacher will send you on WhatsApp. මම දැනට පැහැදිලි කරන්නම් පුතේ. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් අහගන්න. group එකෙන් අරගෙන essay book එකේ මේක ලියන්න. right. essay book එකේ තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. මේ print out අරගෙන නිකන් තියාගන්න එපා. අනිවාර්යෙන් writing book එකේ ලියලා පාඩම් කරගන්න. right. right. ඔයාලට පේනවා you can see my best friend ගැන තමයි තියෙන්නේ. this is about my best friend. ටීචර් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. my best friend. everyone has some friends. හැම කෙනෙකුටම යාළුවෝ ඉන්නවා. I also have many friends. මටත් ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. but Rajesh is my best friend. Rajesh තමයි මගේ හොඳම යාළුවා. He is my class fellow. එයා මගේ පන්තියේ යාළුවා. His father is a doctor. His mother is a teacher. He is an obedient boy. එයා හොඳ කීකරු ළමෙක්. He is very good in studies. එයා පාඩම් වැඩවලට දක්ෂයි. He is very punctual. punctual කියන්නේ වෙලාවට වැඩ කරන්නේ. පරක්කු වෙලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ. පරක්කු වෙලා වෙලාවට වැඩ කරනවා. He never comes late to school. පාසලට කවදාවත් ප්‍රමාද වෙලා එන්නේ නැහැ. He is a good sportsman. එයා හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. He is tall and healthy. එයා උසයි. හරිම නිරෝගී. healthy කියන්නේ නිරෝගී. He is the captain of our cricket team. එයා තමයි අපේ ක්‍රිකට් ටීම් එකේ කැප්ටන් නායකයා. He is kind, gentle and courteous. ඔහු හරිම කරුණාවන්තයි. gentle කියන්නේ මෘදුයි, සැරපරුෂ නැහැ. courteous කියන්නේ ආචාරශීලී. ආචාරශීලී. I am proud of my friend. මම මගේ යාළුවා ගැන ආඩම්බර වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. right. එතකොට මේකේ නම් රාජේෂ් කියලා කෙනෙක් ගැන කියන්නේ you can describe about your friend. ඔයාලා පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ best friend ගැන කියන්න. මේ විස්තරات දාලා එයාගේ විස්තරات එකතු කරලා you can write one. right. ඔයාගේ best friend ගේ විස්තරයි මේකේ තියෙන ඒවයි එකම ගැලපෙන විදිහට අරගෙන you can write about your best friend. right. okay. Okay, teacher. okay. okay. Okay, teacher. Okay, teacher. right. එහෙනම් පුතේ මේක තමයි essay එක. මේක group එකෙන් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. ඔය දන්නේ නැති වචන එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලා තේරුම හොයලා essay එකේ තියෙන වචන තේරුම බලා ගන්න. ඔයාලා dictionary එකකින් බලලා ලියා ගන්න. දන්නේ නැති වචන තියාගෙන ඉන්න එපා. essay එක ලියනවා වගේම පාඩම් කරගන්න එකේ තේරුම දැනගන්න එක හරිම වැදගත්. ඔයාලට ඔය essay එක දෙන්නේ කවදා හරි තනියම ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ essay එකක්. ඒ නිසා ඔය පාඩම් කරගන්න. අඩු ගානේ වාක්‍ය 10ක්වත් එන විදිහකට පාඩම් කරගන්න. right. okay then we are going to wind up today's class. ඔයාලගේ homework තියෙනවා බලන්න තියෙනවා නම් essay එක එහෙම ලියපු ඒවා තියෙනවා නම් group එකට එවන්න. teacher පුළුවන් වුණ ගමන් බලලා එවන්න. right. හරි. okay then see you next week. good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. God bless, teacher. God bless.